بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم زدنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ وزد الانبیاء کلہم خیرا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شرف عطا فرمایا ہے، ایک عزت عطا فرمائی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ شرف اور عزت کی دو ہی چیزیں اسلام میں ہے، ایک ایمان اور ایک علم۔ یہی دو چیزیں شرف اور عزت کی ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان کے بغیر کوئی خیر قبول نہیں ہوتی اللہ کے دربار میں، جتنی خیر قبول ہوتی ہے وہ ایمان کی وجہ سے قبول ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے نبیوں پر، اپنی وحی کے ذریعے سے، ملائکہ کے ذریعے سے علم اتارا ہے۔ یہ علم کیوں آیا ہے؟ کہ یہ علم آیا ہے حقوق ادا کرانے کے لیے۔ جو علوم انبیاء کرام پر آتے ہیں وہ دنیا کی تعمیر کے لیے نہیں آتے، دنیا کی تعمیر کے علوم دوسرے ہیں، وہ دنیا والوں کے پاس ہے۔ انبیاء کرام کے پاس جو علوم آتے ہیں وہ حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اور حقوق کے ادا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اس علم کی روشنی میں حقوق معلوم کیے جائیں اور حقوق معلوم کر کے پھر وہ حقوق ادا کیے جائیں، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ دار الحقوق ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الاجور ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ബഹുമാനമുള്ളവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിരിക്കുന്ന മജ്ലിസിലുള്ളവര്, ഇവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ധാരാളം പ്രത്യേകത നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്। രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മഹത്വമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് ഈമാനാണ്, രണ്ടാമത്തെ ഇൽമാണ്। ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമാണ്। ഒരു മനുഷ്യന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ, മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു തആല ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ അനുഗ്രഹം, ആദ്യത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈമാനാണ്। ഈമാനില്ലാതെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല, ഈമാനില്ലാതെ ഒന്നും ഫലത്തിലാകുകയില്ല। എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം, രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത, രണ്ടാമത്തെ ഖുസൂസിയത്ത് മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു തആല നൽകുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമാണ്, ദീനിന്റെ ഇൽമാണ്। അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വഴി ഈ ഉമ്മത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക്, ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ ഇൽമാണ്। ഈ ഇൽമ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇൽമ് മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹുക്കൂക്കുകളെ, തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ, തന്റെ കടമകളെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഹുക്കൂക്കുകളെയും ആ കടമകളെയും പൂർത്തീകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൽമ് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്। അമ്പിയാക്കൾ വഴി നൽകിയ ഇൽമ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ വസ്തുക്കളെ അതിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല, അതിന് വേറെ ധാരാളം അറിവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുനൂനുകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്, അതിനാവശ്യമാണ്। പക്ഷെ മനുഷ്യന് അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്ന അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വഴി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് മനുഷ്യന് തന്റെ കടമകളും തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്। ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ മനസ്സിലാക്കി അത് പൂർത്തീകരിച്ച് ജീവിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ വിജയിയായിത്തീരണം। ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൽമ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അമ്പിയാക്കൾ വഴി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്। تو علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے حقوق کی معرفت کے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا کہ یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ،
تو معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کیا مجھے معلوم نہیں، آپ بتائیں گے جیسے صحابہ کرام کا دستور تھا. آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا نہیں جائے گا. تو یہ مثال ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نبیوں کے ذریعے سے وہ حقوق ادا کرانے کے لیے اور حقوق کے معرفت کے لیے ہے. اس میں اللہ کی ذات اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. تو اللہ کی ذات اول بھی ہے آخر بھی ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ کے حق کی بات آئی کہ اللہ کا کیا حق ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی ذمہ داری ڈالی اور یہ فرمایا کہ میں نے جناتوں کو انسانوں کو صرف اور فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کسی کام کے لیے. یہ میری عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں جن اور انس. اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت کیسے کریں گے؟ عبادت کرنے کے کیا طریقے ہیں، کتنے طریقے ہیں، وہ معلوم نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور اس سلسلے میں انہی چیزوں کو واضح کیا گیا ہے کہ علم کیا چیز ہے اور علم کی کیا ذمہ داری ہے، ہاں، اور اس علم کا کیا تقاضا ہے. اسے انبیاء کرام کو علم دیا گیا ہے اور وہ حضرات آ کر کے دنیا میں اللہ کے بندوں کو دو چیزیں بنیادی طور پر سمجھاتے ہیں. ایک اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں، دوسرے اللہ کی نعمت سمجھاتے ہیں. اللہ کا تعلق پیدا کرانے کے لیے کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو، ہاں، اللہ کی قدرت پر غور کرو کہ اللہ نے اپنی قدرت سے کیسے کیسی چیزیں بنائی ہیں. دوسرا اللہ کے نعمتوں کو سوچو کہ تمہارے ساتھ کتنی کتنی نعمتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو یہی کہہ رہے تھے کہ تم اللہ کی قدرت کو دیکھتے نہیں ہو اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ کتنی اللہ کی قدرت ہے، تمہارے ساتھ کتنی نعمت ہے. یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. تو ان کو نعمت اور قدرت سمجھایا جا رہا ہے. جی ہاں، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی نعمتیں بھی یاد دلائی جائیں اور بندوں کو اللہ کی قدرت بھی سمجھائی جائے تاکہ قدرت کی وجہ سے ان میں ڈر پیدا ہو کہ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے گا کرے گا. جی ہاں، اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے گا کرے گا. جی ہاں. اور دوسرا اللہ کی نعمت، کہ اللہ کی نعمت تو ایسی چیز ہے کہ ہر وقت آدمی نعمتوں کا محتاج ہے اور ساری نعمتیں اللہ ہی دیتا ہے، کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ کہاں سے آئی؟ تو اللہ نے دی ہے. تو نعمتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ نعمتیں دیتے ہیں، اللہ اپنی قدرت بھی دکھاتے ہیں. اور ان دونوں باتوں کو دکھا کر کیا کرانا ہے بندوں سے؟ تو بندوں سے اطاعت کرانی ہے. അതുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവര് ഈ ലോകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇൽമ എത്തിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. ആ ഇൽമിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനം എന്താണ്? അടിമകൾക്ക് അവരുടെ ഹുക്കൂക്കുകൾ മനസ്സിലാവും, അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് മുആദ് ബിൻ ജബൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അത്തദ്രി മാ ഹഖ്ഖുല്ലാഹി അലാ ഇബാദി. അല്ലയോ മുആദ്, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമ, അടിമകളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. മുആദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാലും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമ എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ കടമ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹക്ക് എന്താണ്? അവൻ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യലാണ്, അവന്റെ കൂടെ മറ്റാരെയും പങ്കുചേർക്കാതിരിക്കലാണ്. അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യൽ, ആ ഇബാദത്ത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കൽ, ഇത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമയാണ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ കൂടി മനുഷ്യന്റെ മേലുള്ള കടമകൾ അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവർ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു.
അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ മേൽ? ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം മനുഷ്യനെയും ജിന്നിനെയും അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇബാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉള്ള കടമകൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി പ്രധാനമായിട്ടും. ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുദ്റത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ നിഅമത്തുകളും. ഒന്ന്, അള്ളാഹു തആല എത്ര വലിയ കഴിവുള്ളവനാണ്, അവൻ എത്ര വലിയ ശക്തനാണ്, അവന്റെ ഖുദ്റത്ത് എവിടം വരെയുണ്ട്, എത്രത്തോളമുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതിൽ കൂടി മനുഷ്യര് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്വം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരും. കാരണം ഏത് കാര്യത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് നടപ്പിലാകുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അദമത്ത്, അവന്റെ മഹത്വം, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിത്തീരാൻ കാരണമായിത്തീരും. രണ്ടാമത്തേത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിഅമത്തുകളെ കുറിച്ചാണ്. വമാ ബികും മിൻ നിഅമത്തിൻ ഫമിൻ അല്ലാഹ്. അമ്പിയാക്കൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ, അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളായാലും അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അവൻ നൽകിയാൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അവൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. എല്ലാം സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുന്ന അറിവാണ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ കൂടി അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു. ബനി ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത പോലെ വദ്കുറൂ നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും യാ ഖൗമി ഉദ്കുറൂ നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും ഇദ് ജഅല ഫീകും അംബിയാ വജഅലകും മുലൂക എന്നുള്ള ആയത്തുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബനി ഇസ്രായേലിന് അവരുടെ മേൽ അല്ലാഹു തആല ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അമ്പിയാക്കളെ അവരുടെ നബിമാരിൽ വഴി. നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു, പിന്നെ ഏത് അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല ആക്കി, ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ, ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങനെ മാറ്റിത്തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരങ്ങൾ നൽകി, ഈ ലോകത്തുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കിന്, ആ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും. അപ്പൊ ആ അള്ളാഹുവിനുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യനുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ കൂടി അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെയും ഖുദ്റത്തിനെയും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അള്ളാഹുവിന്റെ നിഅമത്തുകളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും മനുഷ്യന്റെ ബന്ധം അള്ളാഹുവുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പരിശ്രമിച്ചു. नेमत और कुदरत समझा कर लोगों को अल्लाह के इताअत की तरफ बुलाया जाता था। ये उनका तरीका है, क्योंकि वो खास इताअत कायम कराने के लिए ही नबी भेजे जाते हैं। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। जब कभी कोई रसूल जमीन पर उतरा आया है तो वो इसलिए आया है कि वो अल्लाह के फरमाने की वजह से अल्लाह के बंदों में इताअत कायम कराए। इताअत जो है उसका एक असर तो ये है कि जब इताअत होगी तो रहमतें होगी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। जब जिंदगियों में इताअत आएगी तो रहमतें आएगी, मासियतें होंगी तो मुसीबतें आएगी। ये कायदा है कि जब मासी होंगे जिंदगियों में तो वो मासी मुसीबतों को खींचेंगे, और जब जिंदगी में इताअत होगी तो इताअत रहमत का दरवाजा है। इताअत की वजह से अल्लाह ताला की रहमतें उतरती है। दूसरी बात ये भी है कि जब इताअत होती है तो हिदायत भी आती है, सही रास्ते पर जिंदगियां पड़ती है। वहीं तुतीऊहु तहतदू, कि अगर रसूल के इताअत करोगे तो रसूल के रास्ते पर चलोगे, अगर रसूल की इताअत नहीं है तो रसूल का रास्ता भी नहीं मिलेगा, फिर भटक जाएंगे। इसलिए इताअत का एक असर ये है कि इताअत की वजह से रहमतें आती हैं, इताअत की वजह से नफ्सों में हिदायत आती है। इसलिए अंबिया किराम आकर के दुनिया में अल्लाह की इताअत दावत देते हैं। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, फत्तकुल्लाह व अतीऊन। अंबिया किराम के क़िसस में आप देखेंगे ये चीज आपको मिलेगी कि फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह ताला से डरो और मेरी इताअत करो। जिंदगी की असली माया, असली जो चीज है वो ये है कि जिंदगियों में वो इताअत आवे। അതുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ പരിശ്രമം
ഈ രീതിയിൽ കൂടി ഈമാൻ ഉണ്ടായി. ഈമാനിന്റെ ശേഷമുള്ള അതിനുശേഷം ആവശ്യമായ ഇൽമ നൽകി അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പരിശ്രമിച്ചത് മനുഷ്യരിൽ ഇത്താഅത്തുണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവനായിത്തീരണം, ഇത്താഅത്തുണ്ടായിത്തീരണം. വമാ അർസൽനാ മിർ റസൂലിൻ ഇല്ലാ ലിയുത്താഅ ബിഇദ്നില്ലാഹ്. പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു തആല അയച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്, ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇത്താഅത്ത്, കാരണം ഇത്താഅത്ത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത്. ഇത്താഅത്ത് കാരണമായിട്ട്, അനുസരണ കാരണമായിട്ട്, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാരണമായിട്ട് ലഅല്ലക്കും തുർഹമൂൻ എന്ന ആയത്തിൽ അള്ളാഹു തആല പറയുന്നു, അത്തിയുല്ലാഹു അത്തിയുർ റസൂല ലഅല്ലക്കും തുർഹമൂൻ. അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് കാരണമായി തീരും. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ റഹ്മത്ത്, അനുഗ്രഹം, കരുണ, നല്ല ജീവിതം ഇതെല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത്താഅത്ത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത്താഅത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുസരണ കേടിലാണ് ജീവിതമെങ്കിൽ, അനുസരണ ഇല്ലാത്ത ജീവിതമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തില്ലാതാവും, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും, ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാവും, ജീവിതം ഇടുക്കമുള്ളതാവും. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ഇത്താഅത്ത് ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നതല്ല. അതുപോലെ ഇത്താഅത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഹിദായത്ത് കിട്ടാൻ കാരണമായിത്തീരും. ഹിദായത്ത് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണ്? അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ്. മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിതം ആ രീതിയിലാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഹിദായത്തിന്റെ വഴികൾ അള്ളാഹു തആല തുറന്നു കൊടുക്കും. വഇൻ തുതിഊഹു തഹ്തദു. നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉമ്മത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും അവര് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഫത്തഖുല്ലാഹ വഅതിഊൻ. ഖുർആൻ ശരീഫിൽ പല സ്ഥലത്തും പല നബിമാരുടെയും അവരുടെ സംഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, അവരുടെ ദഅവത്തിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആയത്ത് അല്ലാഹു തആല ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഫത്തഖുല്ലാഹ വഅതിഊൻ. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കും, അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകളിൽ അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തി, എന്നിട്ട് ആ പ്രവാചകനായ എന്നെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നബിമാര് അവരുടെ ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ നമ്പിയാക്കളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഇത്താഅത്തിലേക്ക് വരിക എന്നാണ്. ഇത്താഅത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തെ ജീവിതവും നന്നായിത്തീരും. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത്, അനുഗ്രഹം, ഹിദായത്ത് ഇതെല്ലാം കിട്ടാൻ കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും ഇത്താഅത്തിൽ കൂടി. असल गरज जो है वो इताअत है। उसी के लिए अंबिया किराम की बेअसत होती है। और इताअत में कमाल पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने इल्म उतारा है, ताकि इल्म की रोशनी में इताअत करे। अपनी अपनी राय से या अपने अपने माहौल के हिसाब से बात नहीं करनी है, बल्कि इल्म की रोशनी में इताअत अल्लाह ताला की जावे। इसलिए अंबिया किराम को अल्लाह ताला भेजते हैं दावत के लिए। वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ दावत देते हैं और अपनी दावत इल्म के साथ देते हैं। दावत में कौन सा इल्म चलता है? कि दावत में फजाइल का इल्म चलता है। अंबिया किराम जब अपनी दावत देते हैं तो अपनी दावत को इल्म के साथ देते हैं। कोई दूसरा प्रोपेगेंडा उनके पास नहीं होता, दूसरे असबाब उनके पास नहीं होते जैसे आज हैं, बल्कि वो अपनी दावत को अपने इल्म के साथ देते हैं। वो दावत में कौन सा इल्म होता है? दावत में इल्म होता है फजाइल का, दावत में इल्म होता है तरगीब का। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंदिरीन। कि हम अंबिया किराम को मुबश्शिर और मुंजिर बना करके भेजते हैं। ये उनका उसलूब है, दावत का उसलूब। कि अंबिया किराम के दावत का उसलूब और उनका तर्ज क्या है? कि उनका तर्ज यह है कि वो बंदों को अल्लाह के इनामात और अल्लाह के इकरामात ये बताते हैं, ताकि क़ुलूब अल्लाह की तरफ आवे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला की तरफ से जो वईदें हैं अवामिर के तर्क करने पर, अहकाम के छोड़ देने पर,
अल्लाह की तरफ से वईदें हैं, अजाब की खबरें हैं, वो अजाब की खबरें भी बताते हैं कि अजाब की खबरें भी सुनो और इनाम इकराम की खबरें भी सुनो, क्योंकि आदमी के नफ्स में दोनों बातें हैं। आदमी का नफ्स कोई नफे की चीज होती है तो उसका वो नफ्स माइल होता है, और कोई नुकसान और मुसीबत की चीज होती है तो आदमी अपने नफ्स को उससे दूर रखता है। ये उसका मिजाज है हर इंसान का, नफा नुकसान के लिहाज से कि वो अपने नफे पर हरीस है और अपने नुकसान से वो खाइफ है। तो इस चीज को मद्देनजर रखकर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मुबश्शिर और मुंदिर बनाकर देते कि इताअत करने वालों को बशारतें दो, हुक्म पूरा करने वालों को इनाम इकराम की खबर दो, और हुक्म छोड़ने वाले, हुक्म तोड़ने वाले कि इनको वईदे बताओ, एक एक हुक्म तोड़ने पर ये होगा, ये सजा होगी। और पहले जमाने के उम्मतों के किस्से सुनाए कि देख लो पहले उम्मतों को कि हमने उनकी कमर तोड़ दी। अल्लाह कहते हैं कम कसमना मिन क़रयतिन बतिरत मईशतहा फतिल्का मसाकिनुहुम, ये कितनी बस्तियां हैं, अल्लाह कहते हैं हमने उनकी कमर तोड़ी है। जब जानवर की कमर टूट जाती है तो वो उठता नहीं है, कि हमने उनकी कमर तोड़ दी है और वो क़यामत तक नहीं उठेंगे। ये बातें सुनाई है वादे वईद की, ताकि नफ्सों के अंदर बेदारी आ जाए अपने जिम्मेदारियों के पूरा करने के लिए, और नफ्सों में रग़बत और शौक पैदा हो जाए अल्लाह के इताअत और इत्तिबा करने के लिए। ये नबियों का तरीका है। इसलिए फरमाया कि वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, यही अंबिया किराम की दावत का तर्ज होता है। അതുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ദഅവത്ത് പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യനിൽ ഇത്താഅത്ത് ഉണ്ടായിത്തീരല, മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടായിത്തീരലാണ്. പിന്നെ ആ ഇത്താഅത്ത് അതിൽ പരിപൂർണത, അതിൽ കമാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ആ ഇത്താഅത്ത് ഇൽമോട് കൂടിയായിത്തീരുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദഅവത്തിന്റെ കൂടെ പിന്നെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇൽമു നൽകുന്നു. ആ ഇൽമ അമ്പിയാക്കൾ വഴി അവരുടെ ഉമ്മത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആ ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ കൂടി ആ ഉമ്മത്തെ മനുഷ്യര് അവര് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുന്നു, ഇത്താഅത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് അവരെത്താൻ കാരണമായി തീർന്നു. അപ്പൊ അമ്പിയാക്കളുടെ ദഅവത്ത് ഈ വിഷയത്തിലാണ്. അവര് ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് മുൻസിരീന വമാ നുർസിലുൽ മുർസലീന ഇല്ലാ മുബശ്ശിരീന വ മുൻസിരീൻ, മുർസലീങ്ങളായ നബിമാരെ അല്ലാഹു തആല അയക്കുമ്പോൾ അവരെ അയച്ചിരുന്നത് മുബശ്ശിറും മുൻസിറുമായിട്ടാണ്, സന്തോഷ വാർത്തകൾ അറിയിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അതിനുള്ള ഇൽമ് എന്ന് പറയുന്നത് ദഅവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഇൽമ് ഫളായിലിന്റെ ഇൽമാണ്. അമ്പിയാക്കൾ അതിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ആദ്യം ദഅവത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൽമ് ഫളായിലിന്റെ ഇൽമായിരുന്നു. അതായത് ഈ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്, അതിന്റെ സന്തോഷ വാർത്തകൾ എന്താണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു, സന്തോഷ വാർത്തകൾ അറിയിക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മറുഭാഗത്ത് അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, ഇത്താഅത്തിലേക്ക് വന്നില്ല എങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് കാരണമായി ഉണ്ടായിത്തീരാൻ പോകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുബശ്ശിരീന വ മുൻസിരീൻ. മുബശ്ശിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക, എന്തിന്റെ? അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അനുസരിച്ചാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച്. മുൻസിർ ഭയപ്പെടുത്തി അറിയിക്കുക, എന്തിനെക്കുറിച്ച്? അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ, ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളോടുകൂടി. കാരണം എന്താ? മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതം അതനുസരിച്ചാണ്. മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യന് ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഗുണമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സും ശരീരവും അത് ആഗ്രഹിക്കും. മാനസികമായിട്ട് അതിലേക്കൊരു താല്പര്യം മനുഷ്യനുണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ അതിന്റെ കുഴപ്പം, അതിന്റെ ഉപദ്രവം, അതിന്റെ നഷ്ടമാണ് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീനിന്റെ ദഅവത്തിലും അമ്പിയാക്കളുടെ ദഅവത്തിലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്, മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഈ കാര്യം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ സന്തോഷ വാർത്തകൾ, ഖൈറുകൾ, ഗുണങ്ങൾ, അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന്റെ പേരിൽ, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലുള്ള ബശാറത്ത് നൽകുകയും
അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല അങ്ങനത്തെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വകം ഖസംനാ മിൻ ഖറിയത്തിൻ ബതിറത് മഈശതഹാ ഫതിൽക മസാകിനുഹും ലം തുസ്കം മിൻ ബഅദിഹി ഇല്ലാ ഖലീല. എത്രയോ നാടുകൾ, എത്രയോ സമൂഹങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവങ്ങൾ, അവരല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ചില്ല, അവരല്ലാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിച്ചു, അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ലാതെ അവർ ജീവിച്ചു, അനുസരണ ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചെങ്കിൽ അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സമൂഹങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തിരുന്ന ജനതകൾ, അവർക്ക് സംഭവിച്ച അനുഭവങ്ങൾ എന്താണ്? ആ നാടുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായി? അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായി? ഇതിനെല്ലാം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അംബിയാക്കൾ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, വമാ നുർസിലുൽ മുർസലീന ഇല്ലാ മുബശ്ശിരീന വമുൻദിരീൻ, സന്തോഷ വാർത്തകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടും വരാൻ പോകുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടും അമ്പിയാക്കളുടെ ദഅവത്ത് അവർ ദഅവത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇൽമോടുകൂടി. तो अंबिया करम की दावत में एक तो फजाइल का इल्म होता है, अल्लाह के क्या क्या इनामात इकरामात हैं और अल्लाह की क्या क्या सजाएं अज़ामें हैं, ताकि बंदों के दिलों को अल्लाह की तरफ माइल करे। दूसरी चीज, अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह की तरफ माइल करने के लिए अंबिया किराम के पास अखलाक होते हैं। हर नबी अखलाक के साथ भेजा गया है और आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भेजे गए हैं तो आपका तो सारे अखलाक मुकम्मल हो गए। बोइस्तु लिउतम्मिम मकारिम अखलाक, हाँ, तो आपको अखलाक का बहुत ऊंचा मेयार दिया गया। ऐसे ही उलूम का भी ऊंचा मेयार दिया गया। हर लाइन का इल्म आपको दिया, अकाइद का, अमाल का, मामलात का, माशरत का, हर लाइन का इल्म आपको पूरा दिया गया। और आपको अखलाक के लिहाज से भी आपके अखलाक सबसे ऊंचे हैं। तो ये दो चीजें होती हैं कि इल्म के जरिए से अल्लाह के इनामात और इकरामात बंदों को बताओ, फिर अपने अखलाक के जरिए से उनको माइल करो। हाँ, खाली पहुंचाना काफी नहीं है कि पहुंचा दिया, पहुंच गया, फिर क्या हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उस इल्म पर अमल भी करें और अमल करके उससे अजर और इनाम भी जाने और दूसरों को भी बताएं। इसलिए अंबिया किराम, उनके साथ उनकी दावत होती है, मेहनत होती है, उनकी सोहबत भी होती है। हाँ, कि उनकी सोहबत की वजह से उनके अखलाक मुंतकिल होते हैं बंदों में। हाँ, उसकी वजह से क़ुलूब जुड़ते हैं। हाँ, इसलिए ये काम जो है दीन का, इसमें दावत भी है, इसमें मेहनत भी है और इसमें अखलाक और सब्र भी है। इन चीजों को पैदा किया जाता है। जब इन चीजों को, जब ये चीजें पैदा हो जाती हैं, फिर लोगों के क़ुलूब माइल होते हैं। दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। हाँ, दुश्मन अपने दुश्मनी छोड़ देता है, हाँ, बल्कि वो दोस्त बनकर हामी बन जाता है। ये तरीका अंबिया किराम का है कि अपनी दावत को फजाइल के साथ, अखलाक के साथ अल्लाह के बंदों में पहुंचाना, हर तबके को मुतवज्जे करना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और आपकी शरीयत हर तबके के लिए है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीका दिया गया है दावत का, फजाइल वाला, अखलाक वाला, इखलास वाला, ये तबका दिया गया है। और फिर आपके बाद आपकी उम्मत को इन चीजों का वारिस बनाया है। जैसे कुरान करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर छोड़ा है, सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी इस्तफ़ैना मिन इबादिना, इस उम्मत के बारे में है ये कि हमने कुरान करीम का इस उम्मत को वारिस बनाया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर कुरान पाक को छोड़ कर गए। तो जिस तरह कुरान के उलूम के हम वारिस हैं, इस तरह कुरान के उलूम की दावत के भी हम वारिस हैं। हाँ, और दावत का मतलब ये है कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह की तरफ आने की और उसके इताअत की रग़बत पैदा कराई जाए, उसके नाफरमानियों से डराया जाए। ये तरीका है अंबिया किराम का, वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। ये खास अमल है दावत का। अंबिया किराम की दावत दूसरी दावतों के तरफ से अलग है, इसलिए इस दावत को भी सीखने की जरूरत है। इस दावत को सीखें ताकि हर मौके पर, हर मौका माहौल देख करके उसके मुताबिक काम किया जाए
ताकि वो काम अपने सही नतीजे पर ले जावे। इसलिए दावत खाली पहुंचा देने का नाम नहीं रहा है, बल्कि दावत एक मेहनत है कि उस मेहनत के जरिए से बंदों को अल्लाह की तरफ माइल करना, अल्लाह के दीन से उनको मानूस करना, उनसे ताल्लुक पैदा करना और ताल्लुक पैदा करके अपनी बात समझाना। इसलिए नबी जो है हरकत में होता है। അംബിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ ദഅവത്ത് നേരത്തെയും പറഞ്ഞു, അവരുടെ ദഅവത്ത് ഫളായിൽ കൂടിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. ദീനിന്റെ ഗുണമെന്താണ്, ഈമാനിന്റെ ഗുണമെന്താണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്. അപ്പൊ അമ്പിയാക്കളുടെ ദഅവത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങള്, അതിലൊന്ന് ദഅവത്താണ്, രണ്ടാമത്തേത് അഖ്ലാഖാണ്, സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ. ഒന്ന് മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യന് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സ്വഭാവത്തിൽ കൂടി ആളുകളെ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഒന്ന് അവർക്ക് ദീനിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു, രണ്ടാമത് അവര് സ്വന്തം ഇറങ്ങി പരിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു, അതും ഉയർന്ന സ്വഭാവങ്ങളോടുകൂടി. അമ്പിയാക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉയർന്ന അഖ്ലാഖുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിലേറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. മകാരിമൽ അഖ്ലാഖ്, ഉയർന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ ഫളായിലും ആ ഫളായിലിന്റെ ഇൽമും അതിന്റെ കൂടെ ഉന്നതമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും, ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ജനങ്ങൾ അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായത്, അവർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവരിതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്, അവരിതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായത്. ഈ ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തില് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അമ്പിയാക്കളുടെ പരിശ്രമത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതേ പരിശ്രമമാണ് ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ. ഫളായിലിൽ കൂടി ആളുകളുടെ ദീനിന്റെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിത്തീരുക, ഉയർന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ, ഉന്നത ഗുണങ്ങളുള്ളതായിത്തീരുക, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഹർക്കത്ത്. കാരണം നബിമാരുടെ ഗുണമായിരുന്നു, അവർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു, അവരിൽ എപ്പോഴും ഒരു പരിശ്രമത്തിലായിരിക്കുമായിരുന്നു, അവരെപ്പോഴും ഒരു ഹർക്കത്തിലാകുമായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ കൂടെയുള്ള സുഹബത്ത്, സഹാബാക്കളുടെ അല്ലെ കൂടെയുള്ളവരുടെ സുഹബത്ത്, അവരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുമായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ക്ഷമ, സബറുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തില്, നുബുവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സിഫത്തുകളാണ്. ഈ സിഫത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ പരിശ്രമം പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്നത്. ആ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി നമുക്കും ഉമ്മത്തിനും ഗുണമുണ്ടായിത്തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഫളായിലിന്റെ കൂടി ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അവരുടെ കൂടെ ഉയർന്ന അഖ്ലാഖുകൾ, അവരുടെ സുഹബത്തിൽ കൂടി ജനങ്ങളിൽ ആ ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടി വീണ്ടും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലും ഈ സിഫാത്തുകൾ ഉണ്ടായിത്തീരുക. നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഈ സിഫാത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിയുകയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി ആ സുഹബത്തിൽ കൂടി മറ്റുള്ളവരിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഗുണങ്ങൾ, നന്മകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് സബറാണ്. കാരണം ഈ പരിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് ഉറച്ചു നിന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പരിശ്രമം, ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിലും ഇതിൽ സബർ, ക്ഷമ വളരെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അമ്പിയാക്കളുടെ പരിശ്രമം ഇത് എല്ലാ തബക്കകൾക്കും വേണ്ടിയാണ്, എല്ലാ വിഭാഗം, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഉമ്മത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ തബക്കകളിലും ഈ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നബിമാർ ഈ പരിശ്രമം ചെയ്തു കാണിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ഈ പരിശ്രമം ചെയ്തു കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം തന്റെ ഉമ്മത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, ആ കിതാബുകൾ അല്ലാഹു തആലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇറങ്ങിയ കിതാബുകൾ, ആ കിതാബുകളുടെ ആ ദീനിന്റെ അനന്തരാവകാശികളായിട്ട് അവർക്ക് ശേഷം വന്ന, ആ നബിമാർക്ക് ശേഷം വന്ന ആളുകൾ
അവർക്ക് ഈ വറാസത്ത്, ഈ അനന്തരാവകാശം, ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലാഹു തആല നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളിലേക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നുബുവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഇതിൽ ഹർക്കത്തുണ്ട്, ഇതിൽ പരിശ്രമമുണ്ട്, ഇതിൽ ഉയർന്ന അഖ്ലാഖുകൾ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്, ഇതിൽ ക്ഷമയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യലുണ്ട്, ഇതിൽ ഹർക്കത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ച് പരിശ്രമിക്കലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളോടുകൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മാ നുർസിലുൽ മുർസലീന ഇല്ലാ മുബശ്ശിരീന വമുൻസിരീൻ, സന്തോഷ വാർത്തകൾ അറിയിച്ച് ആളുകളെ ഇതിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അടുപ്പിച്ച്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതില്ല എങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയാണ് ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശ്രമം നമ്മൾ പഠിക്കൽ ആവശ്യമാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോട് കൂടിയാണ് പരിശ്രമം. നബിമാരുടെ ദഅവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ദഅവത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം എത്തിക്കുക, ജസ്റ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, ദീനിന്റെ വിഷയം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു, അങ്ങനെ ഒരു എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു വിഷയം അറിയിച്ചു കൊടുത്തു. നേരെ മറിച്ച് അത് കൂടെ നിന്ന് പരിശ്രമിച്ച് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ്. അതാണ് ഈ ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരിശ്രമം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പരിശീലിച്ച് നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പരിശ്രമിച്ച് അമ്പിയാക്കളുടെ സിഫാത്തോടുകൂടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പരിശ്രമം ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്കും ഉമ്മത്തിനും പ്രയോജനം ചെയ്യും. आप पर जितने उलूम नाजिल हुए हैं उन तमाम उलूम को आपने अपनी दावत से जोड़ा है. जितने भी उलूम नाजिल हुए, अकायद के उलूम नाजिल हुए तो अकायद की दावत दी, इबादत के उलूम नाजिल हुए तो इबादत की दावत दी, माशरत और मामलात के उलूम नाजिल हुए तो उसकी दावत दी. जितने उलूम आप पर आए हैं वो आपकी दावत के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो उलूम सबके लिए आ रहे हैं. आप तो उसके पहुंचाने वाले हैं, मुबल्लिग हैं. अल्लाह ताला ने आपको मुबल्लिग और दाई बनाया है. दाई होता है बेतलबों के लिए और मुबल्लिग होता है तलबानों के लिए. आप दाई भी हैं, आप मुबल्लिग भी हैं. कि जो लोग बेतलब हैं, परवाह नहीं है, उनको दावत देते हैं कि आओ अपना नफा नुकसान समझो और मेरी बात कबूल करो. और जो लोग तलबगार होते हैं उनको तालीम देते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हें ये करना है, ये करना है. यही तरीका है आपका कि आप बेतलबों को दावत दें और तलब वालों को उनके तलब के मुताबिक इल्म दें, क्योंकि आपके उलूम ये सबके लिए आए हैं. जितने तबके हैं उन तमाम तबकों के लिए, उनके रहबरी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूम दिया गया है. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ അല്ലാഹു തആല ഏതെല്ലാം ഇൽമുകൾ ഇറക്കിയോ, അഖീദയുടെ ആണെങ്കിലും ഇബാദത്തുകളുടെ ആണെങ്കിലും മുആശറയുടെ ആണെങ്കിലും മുആമലയുടെ ആണെങ്കിലും ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള അറിവുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബിതങ്ങൾക്ക് നൽകിയോ, ആ ഇൽമിലേക്ക്, ആ ഇൽമിന്റെ വിഷയങ്ങൾ തങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ട് ദഅവത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഇൽമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും, ഏത് ഇൽമ് അല്ലാഹു തആല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നൽകിയോ, ആ ഇൽമിനെ തങ്ങൾ അതിലേക്ക് ദഅവത്ത് ചെയ്തു, അതിനെ കൊണ്ട് ദഅവത്ത് ചെയ്തു, ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ ദീനിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്തവർ, യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലാത്തവർ, അവർക്കിതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ദഅവത്ത് ചെയ്യൽ ആവശ്യം. കാരണം അവരിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണം, എന്നിട്ട് ഈ മഹത്വങ്ങൾ പറയണം, അവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഈ ഇൽമ്, ഈ വിഷയങ്ങൾ അവരോട് പറയേണ്ട രീതിയിൽ ദഅവത്ത് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഇതിൽ കൂടി കുറെ ആളുകൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി ആഗ്രഹമുള്ളവർ, താല്പര്യമുള്ളവർ, തലപ്പുള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഇൽമ് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വിഷയമുണ്ട്. കാരണം ഈ രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇൽമും ദഅവത്തും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, ഇൽമ് ആവശ്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ ദീനുണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി, ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി.
പക്ഷേ ഈ ഇൽമ് ഒരു വിഭാഗത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അമാനത്തായിട്ട് അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ അമാനത്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അമാനത്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഈ ഇൽമിലേക്കുള്ള ദഅവത്തിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന്, ഇൽമ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുക, ആ ഇൽമനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം. രണ്ടാമത്, ഈ ഇൽമുമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കുക, അവരിൽ ഇതിന്റെ താല്പര്യവും മഹത്വവും ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് ആര് ആ ഇൽമിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അവർക്ക് ആ ഇൽമ ആ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം നബിയുടെ ജോലികളിൽപ്പെട്ടതാണ്, അമ്പിയാക്കളുടെ ജോലികൾപ്പെട്ടതാണ്, ദഅവത്തിന്റെ ജോലികൾപ്പെട്ടതാണ്, അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരാവകാശം ഏറ്റെടുത്തവരുടെ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇൽമും ദഅവത്തുമായിട്ട്, കാരണം ഇൽമിന്റെ കൂടെ ദഅവത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ ഇൽമ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. കാരണം ഇത് ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തീർന്നു എന്നുള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് അവരുടെ ഇടയിൽ പരിശ്രമിച്ച് അവരിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ ദീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. नबी दाई भी होता है, नबी मुअल्लिम भी होता है, दोनों, ये दोनों मनसब उनके होते हैं. दाई होते हैं, और दाई होने का मतलब यह है कि लोगों में अल्लाह की तरफ और आखिरत की तरफ तलब पैदा कराना, उनके अंदर तलब पैदा कराना कि जिस चीज की तलब होगी वो चीज दुनिया में चलेगी, जिस चीज की तलब खत्म हो गई वो चीज खत्म हो जाती है. इसलिए अंबिया किराम पहले अल्लाह के दीन की, आखिरत की तलब पैदा लोगों में कराते हैं, और तलब पैदा कराने के लिए फजाइल को इस्तेमाल करते हैं. फजाइल का इल्म लोगों को सुनाते हैं कि अल्लाह ये देने वाला है, उसके ये बरकतें हैं, ये मददें हैं. फजाइल ये दावत में पहले फजाइल होते हैं कि फजाइल के जरिए से लोगों को अमल की कीमत भी समझ में आती है, और फजाइल के जरिए से लोगों के अंदर तलब भी पैदा होती है. इसलिए अंबिया किराम ये इल्म फजाइल का उनको उनके पास उतरता है. वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन. तो मुबश्शिरीन मुनज़िरीन का मतलब यही होता है कि उनको पहले फजाइल का इल्म दिया जाता है ताकि वो लोगों को उनके अमलों की कीमत समझावे कि तुम्हें एक सुबहान अल्लाह पर ये मिलेगा, एक कदम उठाओगे तो ये मिलेगा, एक एक कदम पर वगैरह फजाइल. तो उससे रग़बत पैदा होती है. फिर अमल करने का जब रग़बत पैदा हो जाए अमल करने की और अमल के लिए तैयार हो जावे तो फिर उनको दूसरे दर्जे में अमल का तरीका बताया जाता है. तो फजाइल अमल पैदा कराने के लिए और मसाइल अमल का सही तरीका सिखाने के लिए, ये दोनों किस्म के उलूम नबी पर आते हैं, फजाइल भी मसाइल भी. मसाइल शरीयत यानी काम करने का सही तरीका, और सही तरीके पर क्या मिलेगा उसके फजाइल, ये दोनों चीजें जमा हो जाती हैं तो फिर काम सही होता है. इसलिए पहले फजाइल और उसके बाद में मसाइल. आज भी वही तरीका है. फिर इन चीजों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत दी है कि अपने फजाइल का इल्म को, अपने मसाइल के इल्म को हरकत दो. जैसे चक्की को हरकत दी जाती है तो चारों तरफ आटा गिरता है, हरकत का ये फायदा होता है. तो अपने इल्म को हरकत दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. अपने सहाबा को भेजा है दुनिया लोगों के पास. जब अफराद थे तो अफराद भेजे जाते थे, जब मजमा हो गया तो वफूद भेजे जाते थे. तो आपने अपने इल्म को अपनी दावत के साथ हरकत दी है ताकि लोगों को इससे फायदा पहुंचे. अगर ये अपनी जगह रहे तो ऐसा है जैसे ये पानी है लेकिन राकिद है, अपनी जगह जमा हुआ है, तो उससे फायदा तो होगा लेकिन थोड़ा होगा. बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उलूम को जारी पानी की तरह से किया है. इसको जारी करो ताकि सबको नफा पहुंचे. बल्कि इससे भी आगे आपके उलूम ऐसे हैं जैसे बरसने वाले बादल. ये बादल बरसने के लिए खुद ही जाते हैं, अल्लाह उनको भेजते हैं. हाँ, अवलम यरो अन्ना नुरसिलुल, हम क्या तुमने देखा नहीं कि हम बादलों को भेजते हैं हाँ जमीन पर पानी बरसाने के लिए. तो अल्लाह बादल भेजते हैं कि जमीन पे पानी बरसता है, जमीन आबाद होती है. इस तरह अल्लाह ताला नबियों को भेजते हैं बेतलबों में और उनमें तलब पैदा कराई जाती है. अब नबी के बाद आपके बाद कोई नबी नहीं है, इसलिए इस सुन्नत पर अमल करने के लिए ये उम्मत है. क्या आपकी सुन्नत पर अमल करेंगे? हाँ, कि जहाँ दीन नहीं पहुंचा है वहाँ दीन को लेकर के जाएंगे. इसको नकलो हरकत कहते हैं
کہ آپ کی عبادت میں بھی نقل و حرکت ہے، آپ کے علم میں بھی نقل و حرکت ہے، آپ کی ہر چیز میں نقل و حرکت ہے. نقل و حرکت کے ذریعے سے چیز متعدی ہوتی ہے، پھیل جاتی ہے. اس لیے ہر طبقے کو حرکت کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ حرکت کرے. جن کے پاس علم نہیں ہے وہ حرکت کرے تاکہ اپنی حرکت سے علم لے جاننے والوں سے، اور جن کے پاس علم ہے وہ حرکت کرے، وہ حرکت کریں تاکہ ان کے علم سے دوسروں کو نفع پہنچے. جیسے چکی کی حرکت سے چاروں طرف آٹا گرتا ہے، ایسے ہی علماء کی حرکت سے، اہل علم کی حرکت سے چاروں طرف خیر پھیلیں گی. یہ دعوت ہے کہ اپنے علم کو، اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو حرکت دو. کہ نبی آتا ہی ہے حرکت پیدا کرانے کے لیے کہ خیر حرکت میں آوے. جیسے جاری پانی کی طرح سے کہ جاری پانی ہوتا ہے تو پھر وہ سب کا نفع، پانی برستا ہے پہاڑوں پر اور پہاڑوں سے پھر نہریں اور ندیاں چلتی ہیں اور دنیا کو نفع پہنچے. تو ایسے ہی جو علم دیا ہے ایک تو اس علم پر استقامت پیدا کرنی ہے، یہ ذمہ داری ہے. دوسرا اس علم کے ذریعے سے اپنے دین کی مدد کرنی ہے. نصرت ہر مومن پر ہے، عامل ہو عالم ہو، وہ اپنے دین کی مدد کا ذمہ دار ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو، کہ اپنے دین کو مدد پہنچاؤ کہ نہ جو ضروری چیز نہیں ہے وہ وہاں پہنچے. تو اہل علم سے بھی یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ حضرات بھی جس طرح خدمتیں کر رہے ہیں اپنے اپنے مقاموں پر، اہل خدمت، علماء کرام اہل خدمت ہوتے ہیں، ان کی ذمہ خدمتیں ہوتی ہیں، دینی خدمتیں، تو وہ اپنی جگہ پر رہ کر دینی خدمت بھی کرتے ہیں. تو جس طرح اپنی جگہ پر رہ کر دینی خدمت کرتے ہیں، اس طرح حرکت دے کر ایسے لوگوں کو پیدا کریں جو اس خدمت سے فائدہ اٹھائے. چکی کا ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے چاروں طرف آٹا گرتا ہے. اس طرح اپنے علم پر استقامت کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے اور اپنے علم کو حرکت بھی دینی ہے کہ اپنے علم کو حرکت دینے کی وجہ سے دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس سے ہم علماء کرام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ حضرات جس طرح اور خدمتوں میں ماشاءاللہ مشغول ہیں، اس کام میں بھی مشغولی رکھیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے ایک سال یہ حضرات لگائیں اور اس کام کو دیکھیں، مناسبت پیدا کریں، تعلق پیدا کریں. امت سے تعلق پیدا کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ مستفید ہو. جسے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ جاری کیا ہے کہ علماء کرام اپنی خدمتوں کے ساتھ ساتھ ایک سال اور لگائیں. یہ اضافہ ہے. جی ہاں، اور اضافے میں افادہ ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جب اضافہ ہوگا تو افادہ ہوگا. جی ہاں، نقصان نہیں ہوگا، اضافے میں نقصان ہوتا ہے. ہاں، یہ مسجد کے اتنے حد اس اور بڑھا دو تو اضافہ ہو گیا تو اور لوگوں کے لیے راحت ہو جائے گی. تو اضافے میں افادہ. اس لیے جس طرح آپ حضرات یہ خدمتیں کر رہے ہیں، بالمزید ایک سال اللہ کے راستے میں لگانے کی آپ حضرات کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ حضرات اس کام میں بھی ایک سال لگائیں اور اس کام کو دیکھیں اور اپنی صلاحیتوں سے پھر اس کی مدد کریں. کیونکہ ہر ایک میں صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. تو وہ سونا چاندی زمین کے نیچے رہے تو کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ؟ تو کیا کرتے ہیں اس کو کہ اس کو نکالتے ہیں، باہر نکال کر اس کی دھلائی صفائی ہوتی ہے، پھر بازار میں اس کو بھاؤ دیا جاتا ہے. آج سونے کا یہ بھاؤ ہے، آج سونے کا یہ بھاؤ ہے. ایسے ہی آپ کی صلاحیتوں کو باہر نکالیں تاکہ امت کو اس سے نفع پہنچے. جی ہاں، تعدیہ ہے کہ ایک عمل متعدی ہوگا، آگے بڑھے گا. اس لیے آپ حضرات سے ایک سال کی درخواست ہے کہ اپنی خدمتوں کے ساتھ ساتھ ہمت کر کے دعوت و تبلیغ کے کام میں ایک سال لگائیں تو اس کا افادہ پورے عالم میں ہوگا، پورے عالم کو نفع پہنچے گا. اب بتائیں اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ബഹുമാനമുള്ളവരെ, നബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ അവര് ദായിയുമാണ് മുഅല്ലിമുമാണ്. രണ്ട് ഗുണങ്ങളും അവരിലുണ്ട്. അവര് ദഅവത്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് ജനങ്ങളെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും, ദീനിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറയും, താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ച്
ഈ ദീനിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവർ അവരെ അടുപ്പിക്കും. രണ്ടാമത്, താല്പര്യമുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ടാവും, ദീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ദീനിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. തങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചു, എത്രയോ ആളുകൾ ദീനിലേക്ക് വന്നു. ആ സഹാബാക്കൾക്ക് പിന്നെ ദീനിന്റെ ഇൽമ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നബൂവത്തിന്റെ ജോലികൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അതിൽപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ദഅവത്തും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ദീനിന്റെ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കലും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ദഅവത്ത് ഫളായിലിൽ കൂടിയാണ്. ആദ്യം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിത്തീരലാണ്. ദഅവത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫളായിലിന്റെ ഇൽമിനെ ഉപയോഗിച്ച് ദഅവത്ത് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആളുകൾ ദീനിലേക്ക് വരികയും അവരിൽ താല്പര്യങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മസായിലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഇബാദത്തുകളുടെ രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്, ഇത് മസായിലിന്റെ ഇൽമിൽ കൂടി അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഇത് ലോകത്തെത്താൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തു. ദീനിന്റെ ഹർക്കത്ത് സഹാബാക്കളെ കൊണ്ട്, അവരെ കൊണ്ട് ഈ ഹർക്കത്ത് ചെയ്യിച്ചു. ലോകത്തെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു. ആദ്യം വ്യക്തികളെ അയക്കുമായിരുന്നു, പിന്നീട് ജമാഅത്തുകളെ അയച്ചു, ഓരോ നാടുകളിലേക്കും അയച്ചു, ഉഫൂദുകൾ അയച്ചു. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ഈ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ഹർക്കത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ഹർക്കത്തിൽ കൂടി ദീൻ ലോകത്ത് വ്യാപിച്ചു. കാരണം ഈ ഇൽമ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്, ദീൻ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പല അവസ്ഥകളാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഒരു വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന ഒരു ടാങ്കിലോ വല്ലതും കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ചേക്കും, അവിടെയുള്ള ആളുകൾ. പക്ഷെ ആ വെള്ളം ഒരു സഞ്ചരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ അത് ഓരോ നാടുകളിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അത് പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഇതുപോലെയാണ് ദീനിന്റെ ഒരു ഹർക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഓരോ നാട്ടിൽ, ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ദീനിന്റെ ഒരു ഖൈറുണ്ട്, ഒരു ദർസുണ്ട്, മദ്രസയുണ്ട്, മറ്റു ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തുകളുണ്ട്. ഇതൊരു നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് ജമാഅത്തിന്റെ ശക്ലുകളിൽ ലോകത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ഹർക്കത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു നാട്ടിലുള്ള ഖൈറ് ചിലപ്പോൾ എത്രയോ നാടുകളിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമായി തീരും. അത് മാത്രമല്ല, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ഈ ദീനിന്റെ ഈ നബിതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഇൽമ്, ഇത് ഖൈറ്, ഇതിനെ ഉപമിച്ച് മഴയെ പോലാണ്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ നാടുകളിൽ ആ മേഘം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നു. അവിടെ പോയി ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് ആ വെള്ളം, ആ മഴ പെയ്യുന്നു. ചിലയിടത്ത് മലകളിൽ പെയ്യുന്നു, ചിലകൾ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ പെയ്യുന്നു. മലയിൽ പെയ്യുന്ന വെള്ളം അത് ഒഴുകി നദികളിൽ കൂടി ഓരോ നാടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ എത്രയോ നാടുകളിലേക്ക് ആ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രയോജനം എത്താൻ കാരണമായിത്തീരുന്നു. ഇതേപോലുള്ള മഴ ഇതോടാണ് ഈ ദീനിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹർക്കത്തുകളെല്ലാം ഉമ്മത്തെ ഈ വഴിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുകയും തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഉമ്മത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉമ്മത്തും അതേ സുന്നത്തിൽ, അതേ അവസ്ഥയിൽ, അതേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ തബക്കകളിലുമുള്ള ആളുകൾ, എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള കാരണം ദീനെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിനോ ഒരു നാടിനോ ഒന്നും പ്രത്യേകമായതല്ല, ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ പരിശ്രമം നടക്കണം. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, ചക്കിക്കല്ല് പോലെ, അമ്മിക്കല്ല് എന്താ പറയുന്ന, അതിങ്ങനെ ആട്ടുകല്ലിന്റെ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ടാവും. ഒന്ന് താഴെ ഒരു കല്ലുണ്ടാവും, മുകളിലൊരു കല്ലുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അത് കറക്കും, അതിലേക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് കറക്കുമ്പോൾ അത് ധാന്യങ്ങൾ മാവായി 4 ഭാഗത്തേക്കും പുറത്തേക്ക് വരും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഇസ്തിഖാമത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദീനെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഇസ്തിഖാമത്തോടുകൂടി ഉറച്ചു നിൽക്കുക ദീന്. പിന്നെ ഉറച്ച ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇസ്തിഖാമത്ത് ദീനിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ. പിന്നെ ഹർക്കത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ദീനിൽ. അതാണ് ഈ ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമം. ഒന്ന് നമ്മൾ ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം, പക്ഷെ അതിനോടുകൂടി ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യണം, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ച് പരിശ്രമിക്കണം, ദീനിന്റെ സഹായികളാണ്. കാരണം അല്ലാഹു തആല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ ദീനിന്റെ സഹായികളായി. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന മജ്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരിക്കും അധികം ആളുകളും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മേഖലകളിൽ, ദീനിയായ ഖിദ്മത്തിന്റെ മേഖലകളിലാണ്.
പക്ഷെ ആ ഖിദ്മത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദീനിന്റെ ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിന് സഹായികളായി തീരുക, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ കൂനൂ അൻസാർ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല പറയും ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദീനിന് സഹായികളായി. ഈ പരിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിന്റെ നുസ്രത്തിന്റെ പരിശ്രമമാണ്, ദീനിന് സഹായം എത്തിക്കുന്ന പരിശ്രമമാണ്. നമ്മൾ എത്രയോ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ മൗലാന പറയുണ്ടായി, ഇസാഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ആ ഇദാഫത്ത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഇഫാദയുണ്ട്, അതിൽ പ്രയോജനമുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, ഇതുപോലെ ഒരു പള്ളി, ഇത്രയും പള്ളിയുണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പള്ളി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും, അതിനെ വലുതാക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് അതിൽ പ്രയോജനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അതിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടാനും കാരണമായി തീരും. ഇതേപോലെ ഉദാഹരണമാണ്, നമ്മൾ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഖിദ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദഅവത്തിന്റെ മുബാറക. അപ്പൊ എന്തായി, പ്രയോജനം കൂടി, നമ്മുടെ ഇൽമിന്റെ പ്രയോജനം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോജനം, നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല തന്ന സലാഹിയത്തിന്റെ പ്രയോജനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയവും സലാഹിയത്തും ദീനിന്റെ പല ഖിദ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് സലാഹിയത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും കഴിവുകളുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഹദീസിൽ വരുന്ന പോലെ അന്നാസു മആദിൻ കമആദിനി ദഹബി വൽ ഫിദ്ദ, മനുഷ്യര് ഖനികൾ പോലെയാണ്. ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഖനികളുണ്ട്, ധാരാളം ഖനികൾ ഓരോ സ്ഥലത്തുമുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്. സ്വർണത്തിന്റെ ഖനികളുണ്ട്, വെള്ളിയുടെ ഉണ്ട്, പെട്രോളിന്റെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഖനികള് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ധാരാളം സ്വർണ്ണമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അടിയിൽ നിന്ന് വെച്ചോ, അപ്പൊ അതിനടിയിൽ ധാരാളം സ്വർണ്ണമുണ്ട്, ആർക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. പക്ഷെ അത് കുഴിച്ച് ആ സ്വർണവും വെള്ളിയും വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളും അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഉരുക്കി ശരിയാക്കി അതിന്റെ രൂപമാവുമ്പോഴാണ് അതിന് വിലയുള്ളത്. ഇന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ വില എത്രയാണ്? ഓരോ ദിവസവും പത്രത്തിലും ഓരോ സ്ഥലത്തും എല്ലായിടത്തും എഴുതി കിടും, സ്വർണത്തിന്റെ വില ഇത്ര 1000 രൂപ. ആ വില എങ്ങനെ വന്നു? ആ ഖനികളുടെ മേൽ പരിശ്രമിച്ച് അതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഖനികളിൽ നിന്നുള്ള ആ വിലപ്പെട്ട ധാതുക്കളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും അതിന്റെ മേൽ പരിശ്രമിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്നത് വലിയ വിലയുള്ള, അലങ്കാരമുള്ള, ആകർഷണീയമായ, ആളുകളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവായി മാറി. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരിൽ ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നാസു മആദിൻ കമആദിനി ദഹബി വൽ ഫിദ്ദ, ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള ഖനികളെ പോലെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലും കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ വലിയ ഗുണമുള്ളതായിത്തീരും, വലിയ പ്രയോജനമുള്ളതായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലാഹു തആല ധാരാളം സലാഹിയത്ത് തന്നവരാണ്. ദീന്റെ ഇൽമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വേറെ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്, ധാരാളം കഴിവുകളുണ്ട്, ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളെ നമ്മളെ പ്രകാരം ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിന്റെ വഴിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അധികവും ചെലവഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇദാഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പരിശ്രമവും കൂടെ, ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഒന്ന് നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനമായിരിക്കും, രണ്ടാമത് ഉമ്മത്തിന് വലിയ പ്രയോജനമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ഇതിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുകയും, ഉലമാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയോ വർഷം ദീനിന്റെ അറിവ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇൽമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അതിലൊരു എക്സ്ട്രാ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഒരു വർഷം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിയ്യത്തുകൾ ചെയ്യും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് പോയവരും ഉണ്ടാവും, പോകാൻ നിയ്യത്തുള്ളവരെല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഈ മജ്ലിസിൽ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പോൾ നിയ്യത്തുള്ളവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പേരുകൾ പറയും. ഒരു വർഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ദഅവത്തിന്റെ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും ആ ഹർക്കത്തിന് വേണ്ടിയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കാനും ആ പരിശ്രമങ്ങൾ കൂടി ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിലും ഉമ്മത്തിലും ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു വർഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റ് പേരുകൾ പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. ये वीडियो अच्छा है तो लाइक करो, शेयर करो, अल्लाह का भी जिक्र करो.